Okay, good afternoon to all of you. So we will see ANSYS practical today. Already in Amdar I have taken the CATIA practical. So for this session, we will see the ANSYS practical. In that, we will see the structural analysis as well as the thermal analysis. Okay. So first of all, uh, hello, yes, sir. Yes, sir. I am audible. Yes, sir. Okay, no problem. So first of all, I will take the attendance of the TY division B, and then we will further proceed. Okay. So unmute yourself and give me attendance. TY division B, roll number first, roll number first absent. Roll number second, roll number three, Yes, sir. roll number four, roll number five, Yes, sir. roll number six, Yes, sir. roll number seven, roll number eight. Okay. Uh, we are just wasting the time. So I'm canceling the taking the attendance. So I request to first TY division A go to chat box and just put your roll number. Only TY A division only. Within 1 minute only. TY A division. Put your roll number in chat box within 1 minute. Don't put B division student your roll number. Only A division. I said only A division students. Please put your roll number. Okay. A division is over. Please write down your roll number in chat box. Only A division students. Okay. Right now. B division student start now. B division. Okay, I think attendance part is over. So in today's afternoon session, Inamdar sir has taken the first part of this practical, that is a part design and assembly design. In that first, we have to make some simple mechanical component as well as we have to do some simple assembly of the that simple component. Okay. Uh, I think in second year, second semester, you have gone through the CATIA training under the CK Vare sir. So I thought everyone have some basic knowledge on the CATIA software. So we are just due to this pandemic situation, we are unable to conduct a practical in a such a manner that we have to take the some practical knowledge in the in practical lab. But unfortunately, we are just seeing the overview about this software here. Just Inamdar sir and I am just showing how to do the using the software, and you are just observing on your mobile. Okay, someone having a laptop PCs, they can just practice on their itself in home. Okay, that's a very nice thing to do. Keep in touch with the any software. But second thing, in this CAD/CAM CA subject, we are going to dealing with ANSYS software as well as some CNC VMC machine performance also. So today we will see first part, that is the Inandar has covered in Katya's things. Right now, I am going to cover the ANSYS part. In that, we are going to see structural and thermal analysis. Okay, so
already we have learned in our third chapter, first part, that is a finite element method. In that chapter, we have studied how to calculate a structural load in given one-dimensional bar element. Okay, but that is the theoretical answer. We got some theoretical values, but as well theoretical values side by side in industry, we have to just ensure that whatever that we have got theoretical value is nearly 90% or 99% or 95%, in between 90 to 100%. We have to match up that result with the analytical manner. Okay, so we have to do a simulation part, and after that we are going to just making one table. In the table, first point, that is a theoretical result, and second is the analytical software result. And in that two result, we are just allowing plus and 5% error. So we have to calculate percentage error in the in which manner. Just we have to first go on through the theoretical analysis, and just second is practical analysis. So today we will see how to use ANSYS software for solving the some static structural problem and thermal problem. Okay, so before going to see any analysis, any software, so just for your concern, already a day before or 2 day before, I was sent of one file, that is a lab manual of the CAD/CAM, and right now also I will show you. Uh, See, this is your lab manual of the CAD/CAM. Okay, so in that, this is the experiment number 3, which is totally based on the finite element method. So in this FEM experiment, we are just going to see the answer software. So now you can see this is your problem number first, that is a solution of one-dimensional bar element using ANSYS. Okay, so now you can see this is the problem statement. What is the problem statement? One simple bar is given, which is having 1000 millimeter length. One end is a fixed, one end is a free, and at a free end side we are applying a 1000 Newton force, and area of cross section of this single element is 500 millimeter square. Okay, तर सगळ्यांना माहिती आहे की आपण ज्यावेळेस स्ट्रक्चरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, त्यावेळेस आपण काय करायचं, सुरुवातीला दिलेल्या सिंगल स्टेप बार एलिमेंटचे आपण काय करायचो, स्टिफनेस मॅट्रिक्स ड्रॉ करायचो. त्याच्यावरून काय करायचो, सपोज आता याच्यामध्ये एकच एलिमेंट आहे, हा वन स्टेप फक्त बार आहे. इथं जर दोन असते, मी हा मधला डिवाइड केला नाही तर दोन्हीची लेंथ 500 केली, तर याच्यामध्ये दोन एलिमेंट झाले. मग प्रत्येक एलिमेंटसाठी मला काय करावं लागतं, स्टिफनेस मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेट करावा लागतो. आणि त्याच्यासाठी आपला जो काही फॉर्म्युला आहे स्ट्रक्चरल अनालिसिस मध्ये, E/L अंडर ब्रॅकेट 1 1 -1, ठीक आहे, त्या फॉर्म्युलानं आपण काय करायचो, त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचा स्टिफनेस मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेट करायचो, आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या एलिमेंटचा, आणि याच्यानंतर ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स कॅपिटल K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, मीन्स K11 is for first element, K2 for the second element. Like this, we have just calculated our mega stiffness matrix, that is called as a global stiffness matrix. And after that, we are going to calculate the unknowns. Unknowns means whatever that applying the forces at the free end, we are going to just calculate the deformation in between that element. Suppose you can take the deformation value at node number 2. Node number 2 means node number 1 means at fixed end, node number 3 means at last side open end applied force, and node number 2 means middle part. Okay, so like that, just we have to calculate the unknowns, like deformation U. Then from that deformation we are going to calculate some stiffness, sorry, stress values and strain values. Okay, so that things we have already covered in our theoretical part in chapter number 3 FEM. So right now we are just going to see in practical, means in CAD/CAM CAE softwares. So ANSYS is basically CAE software, analysis software. So whatever that theoretical calculation we have done in our pages, so same that problem we are going to try to solve in
this analysis software, and afterwards we are going to matching the result with some plus and minus 5% error. Okay, so we will see in ANSYS software. So first of all, ANSYS is a CAE software. So now you can see in screen uh, here ANSYS 11 as well as ANSYS 15 is installed. Okay, so we are using ANSYS 15 latest version. So now we can see here in that there are a lot of options. So first of all, we have to click on this ANSYS mechanical APDL file. Okay, and APDL product launcher file. Once you click this on this APDL product file, you will just see this type of the one prompt window will be appear, that language driver window, and side by side one multiphysics utility menu will be appear. So we have to work on this window only. Okay, so ensure that you are going to just using this window only. Okay, at the time of the solving the analysis. So now you can see, before going to see this analysis, I want to ask one question, a theoretical question. So anyone just can me give answer? How many general steps involved in FEM? Already we have seen in theoretical part. What are the major three general steps in FEM? Anyone can? What are the three? Sorry, I'm indirectly just giving answer. What are the general steps in FEM? How many? Three steps: Okay, very good. Three steps. First step is pre-processing, processing, and post-processing. yes, that's very good. So in that FEM, we have seen that the three important general steps is there. Pre-processing is nothing but whatever we are going to apply all the conditions in that given problem. Second, processing means we are just applying some properties, material properties, whatever that boundary condition is there. Okay. And last is post processing is nothing but we are just finding the solution answers from the apply, whatever given the condition. So we have just viewing the results from the last post processing phase. Okay. So now you can see here on the windows at the left side here one tree is there, like Katia we have just one tree is there like this in ANSYS left side. You can see here one tree is there. First point is preference. Okay, preference, then preprocessor, solution, general post processor, time history post processor, ROM tool, problem design, radiation, session editor, and finish. Okay, so basically, all software are using same tool list, not exactly same, but that pattern and window is nearly same. So now you can see here, you will see at the top side there is a file select list is a general menu, and at the last one menu is their help. Okay, if you click on the help menu, you will got another 5 to 6 options. Help topics, installation and guiding license views, whatever update of the software you will get from the what's new tutorial, some basic tutorial they have given for the practice sessions, ANSYS website, legal notices regarding this installation part and the using uh, pirated copies and license copies, and last is about mechanical APDL software. So suppose I am using one dimensional bar element uh, problem, and for that problem I'm using the tetra element. So basically question is coming in our mind. So what is mean by tetra element? So if you want to know about more about this tetra element, you can simply go through the this help topics window. Okay, once you click the help topics window, you will get one more window, and in that window there will appear more tabs. So at the left side you can see there are a lot of options. You can just go for the mechanical APDL. Again you will appear in yellow color, you can see here a lot of options. In that just go through the elements and all the options. You will get a detailed theory part of the all the elements. Okay, means which element is good for the which part. Okay, like this you will see the all the details regarding all the elements and parts. So this is just general information about the ANSYS software. So we will start our first
practical number 3, experiment number 3, problem based on the structural analysis. So already I have sent the lab manual to you. Just go through that lab manual, just see what type of problem are given, and I am just covering one problem, and from that problem you are just try to solve the other problems. Before going to this solving analysis of this structural analysis, I think Inamdar already told to you. So I think I have sent one mail before that lecture, before 1 hour or half an hour, regarding the assignment write-up. Okay, मी तुम्हाला एक मेल केलाय, PY B डिव्हिजनला आलाय, कदाचित एला नसेल आला, एला पण फॉरवर्ड करतो परत. तर तुम्हाला 6 चॅप्टरवरती 6 असाइनमेंट लिहायचे आहेत. असं काही जास्त राईटअप नाही, फक्त एका असाइनमेंटला 2च क्वेश्चन आहेत मॅक्झिमम. 2 क्वेश्चन आहेत प्रत्येक असाइनमेंटला, एक पेज भरेल. ते 6 पेजेस 6 असाइनमेंट कंप्लीट करून PDF फाईल एकच करायची कंबाईन, असाइनमेंट 1 पासून ते 6 पर्यंत. त्याला तुमचं नाव जे काय आपण असं ISA ला जसा फॉर्मॅट केला होता त्याच फॉर्मॅटमध्ये त्याचं नेमिंग करायचं आणि ती फाईल मी दिलेल्या गुगल फॉर्मच्या लिंकमध्ये अपलोड करायची. ठीक आहे, तर हे झालं असाइनमेंटचं सबमिशनचं. तसंच हे प्रॅक्टिकलचं सबमिशन काय आहे, प्रॅक्टिकलला फक्त 1 पेज लिहायचं आहे. आता पहिले 2 प्रॅक्टिकल आज इनंतर समजून घेतली, जे पहिलं पार्ट डिझाइन आणि असेंब्ली. तुम्ही काय करायचं, लॅब मॅन्युअल रेफर करायचं, त्याच्यामध्ये सपोज तुम्ही स्वतःचा कोणताही एखादा कंपोनंट ड्रॉ केला असेल, त्याची फक्त लिगल प्रोसेस फक्त त्याच्यात राईटअप करायची. सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर, and suppose you are going to draw one part of the flange coupling. In that only you are going to draw only flange. Okay, there is no nut and there is no bolt, only flange. So for that flange you are going to click on the CATIA V5 software icon. You just write down the click on the CATIA V5 icon, then write arrow in row wise or column wise, then click on the part design, then write arrow, then click write down mechanical design, then click on part design. Like this you have to just write a procedure of that part only. This is your 1 page write up for the each one experiment. Like this you have to write the second experiment assembly for 1 page. Like this I am going to do some analysis on the structural analysis. So you can just take the help of the lab manual and you can just write the steps. You don't need to write each and everything. You can just write the step-by-step tool name and arrow. With this you can complete the 1 page write-up of each experiment, and at the last you can just make one single PDF file of this all 6 experiment and just give your roll number, name and division, and then you submit the Google form. Okay, so we will start our first problem in the structural analysis, experiment number 3. So now you can see first point is preference. Now you can see once you click on the preference, you will appear one separate window. Okay, in that window you can see there are a lot of options. First is a structural, then second is a thermal, ANSYS fluid. If you want to do a structural analysis, then you can simply click on the structural analysis. Then next procedure will be follow for only the structural analysis, not for the thermal and fluid. Okay, if I want to do for this analysis first thermal, then you can click on the thermal tab. Okay, right now I am going to solve the structure, so I am going to click on the only structural analysis. Okay, then next part is, you can see here discipline option. In that H method is given and already H method is selected. Okay, so H method is nothing but in that we are going to make some elements and nodes in that given problem. In that there are 2 or 3 type of the H index, HP index and P index. So there is a by default taking the in this software H method. So there is a nothing to do for our side. So keep as it is and click on the OK button. Once you click as a OK button, further process will be followed only for the structural analysis, because you have given the preference for the structural analysis. Next point is a preprocessor. You have to just click on the plus sign, then you will see a lot of options from this preprocessor tab. Okay, so our first problem, like solution of the one-dimensional bar element using ANSYS. So problem statement is like this: bars of the constant cross section area, and for the given sample bar shown in figure,
So for this simple problem, we have to calculate the displacement values, stress values, reaction values. Okay, so I will show one more time. So this is our problem. So for that problem, we are going to solving the analysis in the ANSYS software. Okay, so this is problem. Okay, length of this bar limit is 1000 mm. Force applied at a free end is 1000 Newton, and area of cross section is 500 millimeter square. Okay, so first thing is you have to go for the element. कोणताही पार्ट त्याचं अनालिसिस करताना सॉफ्टवेअरमध्ये तुम्हाला त्या पार्टचा इलिमेंट टाईप हा डिफाईन करावा लागतो. म्हणून इथे एक टॅब आहे प्री प्रोसेसरच्या खाली, त्याच्यावरती एक्सपांड करा. त्याच्यामध्ये परत तुम्हाला ऑप्शन दिसतील रेडमध्ये ऍड, एडिट, डिलीट. म्हणजे तुम्हाला एलिमेंट ऍड करायचंय, एडिट करायचंय का डिलीट करायचंय. मला तर इथं ऍड करायचंय कारण मी अजून कोणताच एलिमेंट ऍड केला नाही. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये मी काय करतोय ऍड, एडिट, डिलीटला क्लिक करतोय. जसं तुम्ही ऍड, एडिट, डिलीटला क्लिक केलं की तुम्हाला इथे एक विंडो नवीन ओपन होईल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की इलिमेंट टाइप्स, डिफाईन इलिमेंट टाइप्स. इथे काय म्हणतंय नन डिफाईन, अजून आपण डिफाईनच केला नाही की आहे त्या माझ्या स्ट्रक्चरल एलिमेंटच्या प्रॉब्लेमला इलिमेंट मी कोणता वापरलाय. ठीक आहे, मग खाली एक ऑप्शन आहे ऍड, त्याच्यावरती क्लिक केलं की तुम्हाला काय दिसेल अजून एक विंडो दिसेल. तर ती काय आहे लायब्ररी ऑफ एलिमेंट टाइप्स. याच्यामध्ये एक लायब्ररी आहे खूप मोठी एलिमेंटची, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट टाइप आहेत. तुम्ही बघा इथे मी स्क्रोल करतोय हळूहळू. स्ट्रक्चरल मास असेल, लिंक असेल, बीम असेल, पाईप असेल. ठीक आहे, याच्यामध्ये मी काय करतोय एक एक स्क्रोल करतो. तुम्ही एलिमेंटचे टाईप बघा, खूप सारे एलिमेंटचे टाईप आहेत. त्याच्यात तुम्हाला कोणता यूज करायचा आहे. मी आता इथे काय घेतोय लिंक घेतोय, कारण की जो काय माझा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे एक सिंगल लिंक आहे फक्त, त्याच्यामध्ये जास्त पार्ट नाही येत, त्याच्यामुळे मी लिंक एलिमेंट घेतोय. परत तुम्ही त्याच्यामध्ये पुढे बघा, लिंक मध्ये घेतलं की पुढे 3D फायनाईट 180 ऑप्शन दिसतं. ठीक आहे, तर हे लिंकचे टाईप आहेत ऍक्च्युएटर 11 आणि 3D फायनाईट एलिमेंट 180. ठीक आहे, तर आता तुम्ही जर विचारलं की सर हे दोन्ही काय आहे, ह्याचं स्पेसिफिकेशन काय आहे, तर दिलेल्या एलिमेंटचा लिंक एलिमेंट तुम्हाला पहिल्यांदा ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घ्यायच्या असेल तर एलिमेंट म्हणजे काय, एलिमेंटची डेफिनेशन काय, दोन नोडला जोडणारा पार्ट म्हणजे एलिमेंट. एलिमेंट काय करतो, एखादा आपल्याला स्ट्रक्चर बनवायचं असेल तर त्या स्ट्रक्चर बनवण्यासाठी मदत करतो. तर त्याच्यामध्ये भरपूर एलिमेंटचे टाईप आहेत. जसं की मी लिंक घेतला तर लिंकच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, लिंकचे टाईप काय आहेत, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला डीप मध्ये जाऊन स्टडी करावं लागतील. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला मी सांगितलं तसं ह्या हेल्प मेनू मध्ये गेला ANSYSच्या की तुम्हाला ह्या लिंक एलिमेंट मधला 3D फायनाईट 180 काय आहे त्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज तिथं तुम्हाला दिसतील. ठीक आहे, तर मी इथं 3D फायनाईट घेतलं किंवा ऍक्च्युएटर घेतलं तर त्याच्यावरती थोडा रिझल्टेटिव्ह इफेक्ट होतो, कारण प्रत्येकाच्या प्रॉपर्टी वेगळ्या असतात. मी आता इथे काय घेऊन चाललोय 3D फायनाईट 180. ठीक आहे, एकदा तुम्ही हे सिलेक्ट केलं की खाली ओके बटन आहे, अप्लाय आहे, कॅन्सल हेल्प. याच्यामध्ये तुम्ही ओके जर म्हटला तर टोटल जे काही तुम्ही सिलेक्ट केले ते अप्लाय होऊन ओके होतं. जर मी फक्त अप्लाय क्लिक केलं तर विंडो तशीच राहते आणि तुम्ही अजून फायनल केलेलं नाही. म्हणजे ते आपण एखाद्या सीईटीच्या एक्झामला किंवा गेटच्या एक्झामला बघा MCQ टाईप एक्झाम असेल तर तिथं साईडला 2-3 ऑप्शन असतात, मार्क फॉर रिव्ह्यू अँड सबमिट. फक्त रिव्ह्यू आणि परत सबमिट असं असतं. मग हे अप्लाय म्हणजे काय, फक्त रिव्ह्यू, तुम्ही फक्त ते चेक केले आणि रिव्ह्यू केले पण सबमिट नाही होत, तसं ते अप्लाय आहे. ओके वरती क्लिक केलं की ते सबमिट झालं आणि तुमच्या इथे एलिमेंट दिसेल. बघा 2 एलिमेंट झाले. ठीक आहे, लिंक 1, लिंक 2, टाईप 1, टाईप 2. आता मी 2 वेळा झालं त्याच्यामुळे मी काय करतोय एक एलिमेंट डिलीट करतोय, फक्त एकच ऍड करायचा टाईप 1 लिंक 180. ठीक आहे, एकदा का तुमचा एलिमेंट ऍड झाला, तुम्ही तुमच्या प्रॉब्लेमला एलिमेंट डिफाईन केला कोणता आहे लिंक टाईपचा, इथून खाली क्लोज करायचं. ठीक आहे, इथून खाली क्लोज केलं की तुम्हाला तुमच्या पार्टचा एलिमेंट ऍड झाला. आता सध्याला तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती बघा, ब्लॅक स्क्रीनवरती माझा कर्सर फिरतोय, याच्यावरती तुम्हाला कुठेही काही दिसत नाही. ठीक आहे, एलिमेंट ऍड केलेला आहे. एलिमेंट दिसणार नाही कारण की आपण त्या पार्टच्या प्रॉपर्टीज दिलेल्या नाहीत, पार्टचे डायमेन्शन ड्रॉ केलेले नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला ते काही दिसणार नाही. इथं तुम्हाला काय दिसेल, या कोपऱ्यामध्ये नोट्स, इथं मध्ये ऍक्सेस आणि इकडं डेट आणि टाइम दिसेल आणि ANSYSचा लोगो दिसेल. ठीक आहे, आता ही झाली पहिली गोष्ट ज्याच्यामध्ये आपण फक्त एलिमेंटचा टाईप डिफाईन केला. आता त्याच्यासाठी लागणारे जे काही रिअल कॉन्स्टंट आहेत ते कॉन्स्टंट ऍड करावे लागतील. ते कॉन्स्टंट कुठे भेटतील, इथं खाली ऑप्शन बघा रिअल कॉन्स्टंट म्हणून एक टॅब आहे, एक्सपांड करा. परत सेम ऍड, एडिट, डिलीटला क्लिक करा. इथं नन डिफाईन म्हणतंय ऍड करा. टाईप 1 लिंक 1 180 दिसेल. ठीक आहे, याच्यामध्ये काय करा
ओके म्हणा. आता ओके म्हटल्यानंतर तुम्हाला इकडे अजून एक विंडो ओपन होईल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला विचारते की रिअल कॉन्स्टंट सेट नंबर 1 मध्ये त्या पार्टचा जो पार्ट तुम्ही ड्रॉ करणार आहात त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती आहे. ठीक आहे. तर मी ऑलरेडी प्रॉब्लेम सुरू करताना तुम्हाला एक मॅन्युअल मध्ये दाखवलं होतं की आपला हा प्रॉब्लेम आहे. तर याच्यामध्ये दिला आहे की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती आहे, 500 मिलीमीटर स्क्वेअर. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला टॅब मध्ये एक मिनिट, लायसनचा प्रॉब्लेम झाला वाटतं. ठीक आहे. तर जो काय प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे तो आपल्याला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इथं व्हॅल्यू मध्ये पुट करायचं 500. ठीक आहे. त्याच्या खाली परत ते काय विचारते, ऍडेड मास लेंथ व्हॅल्यू. इथं आपल्याला कुठलाही मास नाही. इथं जर एखादं डॅम्परचं एक्झाम्पल असेल मास स्प्रिंग डॅम्पर तर त्याला हे लागू होतं. ठीक आहे. खाली टेन्शन कॉम्प्रेशन दिले ते पण त्याच्यासाठी. इथं फक्त आपल्याला इनपुट काय द्यायचंय, क्रॉस सेक्शन, आणि नंतर काय करायचं खाली ओके वरती क्लिक करायचं. इथं खाली काय करायचं, क्लोज म्हणायचं. तर तुमचं काय काय झालं, एलिमेंटचा टाईप डिफाईन झाला, एरिया क्रॉस सेक्शनचं कॉन्स्टंट व्हॅल्यू तुम्ही पुट केले. आता याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय, त्या मटेरियलला लागणाऱ्या प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, की त्याची यंग्स मॉडेलची व्हॅल्यू किती आहे, पॉइझन रेशो किती आहे, हे जे काही बाकीच्या व्हॅल्यू आहेत मटेरियल प्रॉपर्टीज ह्या तुम्हाला इथे इनपुट द्यायचे. ठीक आहे. तर मी इथं मटेरियल प्रॉपर्टीज मध्ये क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला बघायला मिळेल मटेरियल मॉडेल म्हणून एक ऑप्शन आहे. इथं मटेरियल मॉडेल ह्याच्यावरती क्लिक केले की एक विंडो ओपन होईल या साईडला. त्याच्यामध्ये 2 ऑप्शन असतील, फेवरेट्स अँड स्ट्रक्चरल. ठीक आहे. आता मी अनालिसिस कोणतं करतोय, स्ट्रक्चरल. आणि इथं हा ऑप्शन कसं काय आला, तर सुरुवातीला ज्यावेळेस मी प्रेफरन्स मध्ये अनालिसिस कोणतं करणार आहे हे विचारल्यानंतर मी तिथं ऑप्शन सिलेक्ट केला होता काय, स्ट्रक्चरल. त्याच्यामुळे इथं स्ट्रक्चरल आलाय. स्ट्रक्चरवरती क्लिक करा. तुम्हाला स्ट्रक्चरवरती क्लिक केल्यानंतर अजून तो ट्री एक्सपांड होईल आणि त्याच्यामध्ये ऑप्शन दिसतील लिनियर, नॉन लिनियर, डेन्सिटी, थर्मल एक्सपान्शन, डॅम्पिंग, फ्रिक्शन अँड स्पेशलाइज मटेरियल. आता जो काय माझा प्रॉब्लेम आहे, एक 1 डायमेन्शनल बार आहे, तो लिनियर आहे. म्हणून मी काय करतोय, मी लिनियर अनालिसिसला क्लिक करतो. परत त्याच्यामध्ये इलास्टिक आहे. इलास्टिक मध्ये आयसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक आणि अनिसोट्रॉपिक. ठीक आहे. हे आता
मटेरियलच्या प्रॉपर्टी आहेत की तुमचं मटेरियल वेगवेगळे आहेत, कॉम्बिनेशन मध्ये आहे, कंपोजिट मध्ये काय एकच आहे, आयसोट्रॉपिक आहे, असं आहे. ठीक आहे. तर मी इथं अझम्पशन करतोय की माझं मटेरियल एकच आहे, सगळं एकाच क्वांटिटीचं आहे, क्वालिटीचं आहे, मटेरियलचं आहे. तर आयसोट्रॉपिकला मी सिलेक्ट करतोय. आयसोट्रॉपिकला सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला पहिला जो ऑप्शन विचारतोय तो यंग्स मॉड्युलस, EX म्हणजे यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू. ठीक आहे. आता यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू किती आहे त्या मटेरियलमध्ये प्रॉब्लेम सेटिंगमध्ये दिलेलं आहे, जी आपलं लॅब मॅन्युअल आहे त्याच्यामध्ये 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ठीक आहे. तर आता इथं मला इनपुट देताना कसं द्यायचंय 2. आता e⁵ कसं लिहायचं, तर कॅपिटल E टाईप करायचं 2e आणि 5. ठीक आहे. एवढंच पुट करायचं, जे 10⁻⁴ जे आहे त्याच्यासाठी आपण कॅपिटल E यूज करतो याच्यामध्ये 2e5 म्हणजे काय होणार 2 × 10⁵. ठीक आहे. हे महत्वाचं समजून घ्या. आणि खाली काय दिलंय पॉइझन रेशो. ठीक आहे. PRXY म्हणजे पॉइझन रेशो, जो आपण प्रत्येक मटेरियलचा वेगवेगळा असतो 0.30 0.25. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये स्पेसिफिक असं पॉइझन रेशो देण्याची काही गरज नाही, कारण की आपण ज्यावेळेस एखाद्या मटेरियलची यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू देतो त्यानुसार ते मटेरियल डिफाईन होते की ते MSI स्टेनलेस स्टील आहे, आणि त्याच्यावरून ते पॉइझन रेशोची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिक घेतं. ठीक आहे. एकदा तुम्ही ही व्हॅल्यू पुट केली की खाली क्लोज ऑप्शन आहे, ओके म्हणा. ठीक आहे. ही क्लोज करा टॅब. तुमच्या मटेरियल प्रॉपर्टीज सेट झाल्या. याच्यानंतर मॉडेलिंग. आता आपल्याला ऍक्च्युअल ते मॉडेल करायचे. ठीक आहे. आतापर्यंत आपण काय बघितलं, प्रेफरन्स दिला, स्ट्रक्चर आहे का थर्मल आहे, एलिमेंट टाईप डिफाईन केला, एरिया क्रॉस सेक्शन दिला, यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू दिली. आता मॉडेलिंग आपल्याला ते ड्रॉइंग करायचंय. ठीक आहे. जो आपला पार्ट आहे तो पार्ट ड्रॉइंग करायचा आहे. आता याच्यामध्ये ऑप्शन बघा, मॉडेलिंग मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, क्रिएट, ऑपरेट, मूव, मॉडिफाय, कॉपी, रिफ्लेक्ट, चेक, डिलीट, सायकल, जे आपलं नॉर्मली जे काही टूल्स असतात कटियामध्ये त्या टाईपमध्ये. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये सुरुवातीला मला आपलं ड्रॉइंग किती सिम्पल आहे, एका साईडला फिक्स आहे, एका साईडला लोड अप्लाय केला आहे, आणि एक फक्त 1 स्टेप बार एलिमेंट आहे. मी काय करतो, क्रिएट मध्ये क्लिक करतो. आता क्रिएट मध्ये क्लिक केल्यानंतर ग्रीन कलर मध्ये तुम्ही बघू शकता अजून किती ऑप्शन आलेत. काय क्रिएट करायचे तुम्हाला, एक पॉइंट करायचा आहे, लाईन करायचा आहे, एरिया काढायचा आहे, व्हॉल्यूम काढायचं आहे, काय अजून काय करायचं आहे. ठीक आहे. तर मला आता सिम्पल फक्त एक छोटासा एक 1 स्टेप बार एलिमेंट काढायचा आहे. त्याच्यासाठी मी कशापासून सुरुवात करतो, एक नोड काढतो. आपल्या FEM चॅप्टरमध्ये आपण काय सांगितलंय, अनेक नोड पासून आपण एक एलिमेंट बनवू शकतो, अनेक एलिमेंट पासून आपण एखादी जिओमेट्री बनवू शकतो. तर सुरुवात कुठून करायची, नोड पासून. एक छोटासा एक नोड काढायचा. आता नोड वरती क्लिक केल्यानंतर परत अजून पर्पल कलर मध्ये ऑप्शन आलेत. त्याच्यामध्ये बघा कुठे काढायचे तुम्हाला नोड, आहे त्या प्लेन मध्ये का ऍक्टिव्ह प्लेन मध्ये का एखाद्या पॉइंट वरती का कुठं रोटेट कोऑर्डिनेट वरती. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नोड काढायचा कुठं आहे की ज्या प्लेन वरती, ज्या एखाद्या विंडो वरती आपण सध्याला सगळ्या प्रॉपर्टीज देत आलोय त्याच्यावरती. मग ते कुठलं प्लेन असणार आहे, इन ऍक्टिव्ह कोऑर्डिनेट सिस्टीम. दुसरा ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये इन ऍक्टिव्ह कोऑर्डिनेट सिस्टीम. त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक केले की तुम्हाला एक विंडो दिसेल, आणि त्या विंडो मध्ये तुम्ही बघा काय विचारते, नोड नंबर. आता जो मी नोड क्रिएट करतोय त्याला नंबरिंग द्यावं लागेल की हा नोड कितवा आहे, पहिला आहे, दुसरा आहे, तिसरा आहे. ठीक आहे. मला पहिला नोड क्रिएट करायचा आहे आणि तो नोड 1 असेल. ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी लागणारे XYZ लोकेशन इन ऍक्टिव्ह कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आता आपल्या जिओमेट्रीची लेंथ किती आहे, 1000 मिलीमीटर. ठीक आहे. आणि एरिया क्रॉस सेक्शन किती आहे, 500 मिलीमीटर. तर त्याच्यावरून तुमची टोटल लेंथ किती आहे, 1000. ठीक आहे. तर पहिला कोऑर्डिनेट कुठं असेल, सपोज माझा ओरिजिन 00, मी पहिला त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट. आता पहिली गोष्ट, तुमचा जो काही ड्रॉइंग आहे ते फक्त 2 डायमेन्शन आहे, एक्स आणि वायच कोऑर्डिनेट येणार. कन्फ्युजन करून घेऊ नका, 3D मध्ये नाही, 2D मध्ये ड्रॉइंग आहे, त्याच्यामुळे फक्त एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट येतील. आणि पहिला नोड मी ओरिजिन पैसे ड्रॉ करतोय म्हणून मी इथं 00 पुट केलं, एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट. झेडला मी व्हॅल्यू दिलेली नाही. ठीक आहे. मग ह्याच्यानंतर काय करायचं, अप्लाय म्हणायचं. हा पहिला फक्त नोड क्रिएट होईल, अप्लाय म्हणायचं. ओके म्हटला तर ही विंडो इथून जाईल, परत तुम्हाला ऍक्टिव्ह CS ला क्लिक करावं लागेल. इथं अप्लाय करा, पहिला पॉइंट क्रिएट झाला. ठीक आहे. आता दुसरा करताना काय करायचं, इथे 1च्या जागेला दुसरा लिहायचा 2, आणि एक्स डायरेक्शनला
एक्स किती आहे 1000 आणि वाय ला 0. आता काय करायचं ओके म्हणायचं. आता तुम्ही इथे बघितलं आपल्या वर्किंग प्लेन मध्ये तर इथं हा जो पहिला पॉईंट कुठे आहे आपला ह्या 0 ला म्हणून हा सेंटर पासून इकडे मूव्ह झाला आणि दुसरा पॉईंट इथं आलाय बघा 2 अँपियर दिसतोय म्हणजे ह्या पॉईंट पासून ते ह्या पॉईंट पर्यंत किती झालं 1000 mm डिस्टन्स आहे. ठीक आहे. हा तुमचा दिलेली जिओमेट्री. ह्याच्यानंतर काय करायचंय मॉडेलिंग झालं तुमचं. आता इलिमेंट मध्ये जायचंय तुम्हाला इथं इलिमेंट त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याला नंबरिंग आहेत ॲटो नंबर्ड मध्ये जायचं. आता ॲटो नंबर्ड कशामधून करायचंय थ्रू नोट्स करायचंय का दुसरा ऑफसेट नोड थ्रू नोट्स आपण नोट्स ऑलरेडी ड्रॉ केलेत त्याच्यामधून ते नंबरिंग करायचं. आता इथं असे की विंडो ओपन होईल एलिमेंट्स फ्रॉम द नोट्स ते विचारतंय काय करायचं. मग ह्यावेळेस काय करायचं तुमचे नोड सिलेक्ट करायचे. मला हे दोन्ही नोड्स मधून एक एलिमेंट ड्रॉ करायचं. मग कुठं करायचं पहिला नोड कुठं आहे इथं ॲरो असा आला मी इथं क्लिक केला पहिल्या एलिमेंट. दुसरा कुठं आहे इथं आहे क्लिक केला. दोन्ही नोड सिलेक्ट झाले आणि नंतर इथं खाली ओके आहे ओके म्हणा तुमचा इलिमेंट ड्रॉ झाला. नोड नंबर 1 पासून ते नोड नंबर 2 पर्यंत तुमचा इलिमेंट एक ड्रॉ झाला. जो आपला प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये फक्त एकच इलिमेंट आहे त्याच्यामुळे आपण फक्त 2च नोड काढले आणि 2 नोडच्या दोघाला जॉईनिंग करून आपला हा एक इलिमेंट तयार झाला. ठीक आहे. ह्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय हा तुमचा काय आहे फिक्स एंड आहे. कुठं आता मला बाउंड्री कंडिशन द्यायची लक्षात ठेवा नीट. ह्या जो काय ओरिजिन दिसतोय माझा जो कर्सर फिरतोय इथं काय फिक्स एंड आहे आणि पॉईंट नंबर 2 पाशी काय फ्री एंड आहे आणि मी त्याला काय करतोय लोड अप्लाय करतोय किती 1000 न्यूटन जो आपला प्रॉब्लेम मध्ये आहे तो आणि ही काय एलिमेंटची लेंथ आहे 1000 mm. ठीक आहे. तर मला आता काय करायचे लोड अप्लाय करायचे. ठीक आहे. तर आता मला लोड मध्ये जायचं आहे हे सगळं मिनिमाइज करायचं. आता लोड कुठं आहे इथं खाली लोड्स लोड मध्ये क्लिक करा. याच्यामध्ये परत 3 टाईप आहेत. अनालिसिस टाईप करायचं आहे का डिफाईन लोड करायचं आहे का लोड स्टेप ऑप्टिमायझेशन. आता मला लोड डिफाईन करायचं आहे कुठं आहे ते. ठीक आहे. म्हणून मी काय करतोय डिफाईन लोडला क्लिक केलं की परत 3-4 ऑप्शन येतात. सेटिंग आहे अप्लाय आहे डिलीट आहे ऑपरेट आहे. मला काय करायचंय अप्लाय करायचंय फ्री एंडला म्हणून मी अप्लायला क्लिक करतो. लोड कसा आहे तुमचा स्ट्रक्चरल आहे का लोड वेक्टर आहे का फंक्शनल आहे का व्हॅल्यूम नेचर आहे त्याचं. माझा स्ट्रक्चरल आहे मी फक्त हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनल त्याला लोड अप्लाय करतोय आणि तिकडं फोर्स देतोय 1000 न्यूटन म्हणून मी स्ट्रक्चरलला क्लिक केलं. आता स्ट्रक्चरल मध्ये तुमचा लोड कसा आहे डिस्प्लेसमेंट आहे का फोर्स आहे का प्रेशर आहे का टेम्परेचर टाईप आहे का इनर्शिया. आता ऍक्च्युली आपला फोर्स हा जो काय आपण अप्लाय करतोय लोड तो एक डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणजे त्या साईडला आपण एक्स डायरेक्शनला पुल करतोय म्हणजे त्याची डिस्प्लेसमेंट होण्यासाठी. ठीक आहे. म्हणून डिस्प्लेसमेंट टाईप लोड सिलेक्ट करतो. डिस्प्लेसमेंट टाईप लोड सिलेक्ट केला की तो कुठं द्यायचा आहे लाईनवर द्यायचं आहे काय काय एरियाला द्यायचं आहे का की पॉईंटला का नोडला. आता इथं मी फक्त 2च नोड ड्रॉ केलेत नोड नंबर 1 आणि नोड नंबर 2. सो मला फक्त पॉसिबल काय आहे की मी नोडवरती देऊ शकतो म्हणून नोडला क्लिक केलं मी एक विंडो अपेअर होते ते विचारते की तुम्ही काय करा तो नोड सिलेक्ट करा जिथं तुम्हाला लोड डिफाईन करायचे. ठीक आहे. म्हणजे मला आता मी काय करतो लक्षात येतं का बघा मी आता समजा सपोज पहिल्या नोडला सिलेक्ट केलं. ठीक आहे. लोड सिलेक्ट झाला आणि इथं खाली एक ऑप्शन आहे अप्लाय आणि ओके. इथं ओके म्हटलं की इथं ऑप्शन येतोय ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किंवा एक्स किंवा वाय झेड किंवा व्हर्टिकल एक्स व्हर्टिकल वाय आणि वेलॉसिटी झेड वेलॉसिटी एक्स वाय झेड. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे जर मी नोड नंबर 1 ला सिलेक्ट केला असेल डिस्प्लेसमेंट आणि मला तिथं सगळ्या बाजू म्हणजे जे काय असेल ते एक्स वाय झेड आणि रोटेशनल एक्स वाय झेड म्हणजे 3 रोटेशनल अँड 3 ट्रान्सलेशन ह्या 6च्या 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जर मला स्टॉप करायचं असेल तर मला ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑप्शन सिलेक्ट करावा लागेल आणि जे काय त्या पॉइंटला नोड नंबर 1 ला इथं ओके केलं की तुम्ही बघा 2 अशा ट्रायंगल्स आलेत छोटे छोटे
याचा अर्थ काय की तो आपला जो प्रॉब्लेम आहे की एक साईडला फिक्स आहे, तिथं कुठलीही डिस्प्लेसमेंट कुठलीही मुवमेंट होत नाही, तर तो माझा फिक्स एंड आहे. ठीक आहे. आता मला फ्री एंडला 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाय करायचा आहे. परत सेम काय करायचं, फोर्स अँड मुवमेंट हे डिस्प्लेसमेंट झालं. फोर्स अँड मुवमेंट सेकंड ऑप्शन आहे, ह्याच्यामध्ये जावा, नोड्सला क्लिक करा, परत एक विंडो अपेअर होईल. आता मला फोर्स कुठे अप्लाय करायचा आहे, स्पेसिफिक फ्री एंडला. मग ही दुसरा पॉईंट आहे, माझा फ्री एंड आहे. दुसऱ्याला क्लिक करा, ओके क्लिक करा. आता इथे विचारतंय की जी काही फोर्स आहे ती कुठल्या डायरेक्शनला द्यायचं आहे, एक्स डायरेक्शनला द्यायचं आहे का वाय का झेड. आता लाईन आहे ती एक्स डायरेक्शनला, मी फोर्स एक्स डायरेक्शनला दिला तर अलॉंग दॅट ऍक्सिसला फोर्स हवा. वायला दिला तरी ती लाईन वरती वळणार, वरच्या डायरेक्शनला. आणि जर झेड दिली तर खालच्या डायरेक्शनला. ठीक आहे. तर मला द्यायचा आहे कुठे फोर्स, एफ एक्स डायरेक्शनला, म्हणून मी फोर्स इन एफ डायरेक्शन सिलेक्ट केलं. फोर्सची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू अप्लाय एज अ कॉन्स्टंट, आणि त्याची व्हॅल्यू किती, तर इथं 1000 पुट करायचं, 1000. ठीक आहे. आणि इथे खाली अप्लाय ओके कॅन्सल, त्याच्यामध्ये काय करायचं, ओके वरती क्लिक करायचं. तुम्ही बघितलं तर इथं पॉईंट नंबर 2 पासून पुढे रेड कलरची एक लाईन आली. ठीक आहे. तर ते रेड लाईन म्हणजे काय, तिकडं फोर्स अप्लाय केलेला आहे. ठीक आहे. आता हे झालं तुमचं प्रोसेसिंगचा पार्ट. सगळं झालं तुमचं सुरुवातीपासून ते प्रेफरन्स पासून ते प्री प्रोसेसिंग आणि प्रोसेसिंग झालेलं आहे. आता आपण अशा स्टेजला पोहोचलोय की आपण त्या दिलेल्या मटेरियलला प्रॉपर्टीज प्रोव्हाइड करून बाउंड्री कंडिशन, लोडिंग कंडिशन अप्लाय करून झालेला आहे. आता फक्त आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे. तर आता आपल्याला कुठं जायचंय, सोल्युशन टॅबला. ठीक आहे. तर ही बघा तुमचा टोटल ट्री होता लोडचा, मिनिमाइज करा. आता याच्यामध्ये ही प्री प्रोसेसिंग आहे ते पण मिनिमाइज करा. सोल्युशनची टॅब इथं खाली आहे, सोल्युशनला ओके करा. आता सोल्युशन मध्ये परत सॉल्व म्हणून एक टॅब आहे, आपल्याला फक्त रिझल्ट वरती बघायचं क्लिक करून. सॉल्व म्हणले की ते विचारते करंट एल एस सोल्युशन का फ्रॉम एल एस फाईल, कुठली एखादी फाईल शोधायची तुम्हाला. तर इथे काय करायचं, करंट आपण जे काय ड्रॉ केलं त्याला घ्यायचं. करंटला क्लिक केलं की तुम्हाला एक प्रॉम्प्ट विंडोवरती एक मेसेज येईल की रिव्ह्यू द समरी इन्फॉर्मेशन लिस्ट विंडोज, तुम्ही ओके करा. ठीक आहे. ओके केलं की तुम्हाला इथं सोल्युशन इज डन असं एक वरती एक प्रॉम्प्ट मेसेज येईल, म्हणजे आपलं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे. ठीक आहे. वरती सोल्युशन इज डन मेसेज आलाय, तो क्लोज करा. आणि ही एक रिझल्टची विंडो ओपन झाली, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा प्रॉब्लेम डायमेन्शनॅलिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आणि याच्यामध्ये काय आहे की आपण जे काय स्टॅटिक अनालिसिसचा टाईप बघा, स्ट्रक्चर मध्ये स्टॅटिक, स्टेडी स्टेट, सिमेट्रिक. याच्यामध्ये थोडक्यात काय की सगळी हिस्ट्री ह्या पेजवरती येते शेवटच्या कमांड विंडो मध्ये. तुम्ही जर बघितलं याच्यामध्ये की लोड स्टेप किती आहेत, एकच आहे, म्हणजे आपले जे काय एलिमेंट आहे तो एकच आहे, म्हणून लोड स्टेप एक घेतली. टाइम ऍट द एंड ऑफ द लोड स्टेप एकच घेतला सेकंड. नंबर ऑफ द सब स्टेप्स एकच आहे. स्टेप चेंजेस, बाउंड्री कंडिशन डिफॉल्ट सॉफ्टवेअरचा आहे. ठीक आहे. हे सगळं इथं याच्यामध्ये फाईलमध्ये लास्टला एक समरी फाईल म्हणून दिसते. ठीक आहे. ही क्लोज केली, त्याच्यानंतर तुम्हाला आता रिझल्टच्या व्हॅल्यू बघायच्या. ठीक आहे. आता सोल्युशन डन झालं, रिझल्टच्या व्हॅल्यू बघायच्यात. पुढे जायचं, जनरल पोस्ट प्रोसिजर, जनरल पोस्ट प्रोसिजर, त्याच्यामध्ये डिफाईन टेबल, आपल्याला रिझल्ट टेबल मध्ये पाहिजे. डिफाईन टेबल, एलिमेंट टेबल मध्ये डिफाईन टेबल, एलिमेंट टेबल, त्याच्यामध्ये पहिला ऑप्शन रेड कलर मध्ये डिफाईन टेबल, त्याच्यामध्ये ऍड. आता तुम्हाला काय काय पाहिजे, केलेल्या प्रॉब्लेम मधून तुम्हाला कोणते कोणते आन्सर पाहिजे ते तुम्हाला इथं डिफाईन करावे लागतील टेबल मध्ये. ठीक आहे. आता मला काय पाहिजे, आपण ऍड केल्यानंतर इथं बाय सिक्वेन्स नंबर एक ऑप्शन असेल खाली, तो सिलेक्ट करायचा. ठीक आहे. बाय सिक्वेन्स मध्ये काय की त्याच्यामध्ये सगळे स्ट्रेस जे काही तुमच्या प्रॉपर्टीज असतील ते सगळे तुम्हाला तिथे दिसतील. त्याच्यामध्ये बाय सिक्वेन्स नंबर ऍड केलं की इथं पुढे LS1 म्हणून ऑप्शन असेल, LS. ठीक आहे.
हे एलएस ऍड करायचं, इथं ओके म्हणायचं आणि क्लोज करायचं. म्हणजे जे काही तुम्ही टेबल ऍड करताय त्याच्यामध्ये बाय सिक्वेन्स एलएस काहीतरी एररचा प्रॉब्लेम आला परत अजून. ठीक आहे, तर त्याच्यानंतर परत काय करायचं, तुम्ही पोस्ट प्रोसिजर प्लॉट रिझल्ट, आता जो काही तुम्ही अप्लाय केलेला ते सगळे काही मेथड आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिझल्ट प्लॉट करायचे. मग ते तुम्हाला काय करावं लागेल, प्लॉट रिझल्ट मध्ये जावं लागेल. प्लॉट रिझल्ट मध्ये गेलं की त्याच्यामध्ये काउंटर प्लॉट म्हणून ऑप्शन आहे. एलिमेंट टेबल जो आपण टेबल डिफाईन केला आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं, आता परत लायसन्सचा प्रॉब्लेम झाला. ठीक आहे, तर तुम्हाला काय सांगायचं मला की जर हे असं झालं याच्यानंतर काय होतं, इथं जो आपण एलिमेंट डिफाईन केलेला आहे, परत करू एक मिनिट, दुसरा कुठला तरी टेबल डिफाईन करू, डिफाईन टेबल ऍड स्ट्रेस एसएक्स क्लोज. लायसन्सचा प्रॉब्लेम झालेला आहे. ठीक आहे, तर काय करू, इथं प्लॉट रिझल्ट मध्ये गेल्यानंतर इथं जे काही एलिमेंट सोल्युशन किंवा काउंटर प्लॉट मध्ये परत नोडल सोल्युशन किंवा एलिमेंट टेबलला जरी तुम्ही गेला तर इथं जे काही तुम्ही ऑलरेडी टेबल डिफाईन केलं तिथं टेबल येतो, इथं व्हॅल्यू येते. अप्लाय म्हटलं की याची जे काही कॉर्नरला लेफ्ट साईडला इथं जे काही नोट्स दिसतोय 1 नंबरला, इथं काय होतं, रिझल्ट येतात रेड कलर मध्ये, रेड ब्ल्यू ग्रीन ग्रीन रेड. म्हणजे रेड म्हणजे काय, मॅक्झिमम स्ट्रेस व्हॅल्यू, आणि ब्ल्यू म्हणजे काय, सगळ्यात मिनिमम स्ट्रेस. ठीक आहे, तर अशा इथं रिझल्टच्या व्हॅल्यू येतात. आता इथं लायसन्सचा प्रॉब्लेम आल्यामुळे परत हे सगळं बंद पडलंय. ठीक आहे, ज्यावेळेस नेक्स्ट दुसरं जे काय आहे त्यावेळेस तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे, तर हे तुमचं एफईएमचं जे काही थेरॉटिकल रिझल्ट असतात सेम तशा तुम्ही इथं अनालिसिस मध्ये अप्लाय करून त्याच्या रिझल्टच्या व्हॅल्यू त्याच्याशी कम्पेअर करू शकता. तर हे झालं स्ट्रक्चरल बद्दल. सेम तसंच तुम्हाला जर थर्मलचं करायचं असेल तर परत प्रेफरन्स मध्ये जायचं, इथं स्ट्रक्चरच्या ऐवजी थर्मल करायचं, ओके म्हणायचं आणि इथून परत प्रिप्रोसेसर एलिमेंट टाईप परत प्रोसिजर करायची. ऑलरेडी ही सगळी प्रोसिजर लॅब मॅन्युअल मध्ये दिलेली आहे. नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला परत मी तुम्हाला काय करतो की थर्मल अनालिसिस करून दाखवतो. आता सध्याला लायसन्सचा खूप प्रॉब्लेम आहे. लायसन्सचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते परत सगळ्या व्हॅल्यूज कॅप्चर करत नाहीये आणि सगळं परत केलेलं परत रिफ्रेश होऊन परत सगळं जाते. ठीक आहे, तर आता आपण आज इथे थांबूया आणि एक 10 ते 15 मिनिटाचा फक्त ब्रेक असेल. 3:30 वाजता परत आपल्याला आज काय करायचंय, सीएनसी वरचा जो प्रोग्राम आहे आपला, जो चॅप्टर नंबर 6 आहे, जो मॅन्युअल पार्ट प्रोग्रामिंग, तर त्याचं प्रोग्रामिंग आज तुम्हाला मी खाली आपलं जे काही वर्कशॉपला जे काही मशीन आहे त्याच्यामध्ये जे काही बाहेर प्रोग्राम लिहिला आहे बोर्डवरती आणि जे काही टाटाचं टॉप गिअर कंपनीचे जे काही आपण प्रोडक्शन घेतो तर त्या प्रोडक्शनचं ऍक्च्युअली तिथं प्रोग्रामिंग कसं होतं आणि वर्किंग कसं होतं याचा आपला एक लाईव्ह डेमो तिथे आपल्याला बघायला मिळेल. तर ते तुम्हाला दाखवलं जातं. आता वाजले 3:19, तर तुम्हाला एक 10 मिनिटाचा ब्रेक दिला जाईल. 3:30 वाजता बरोबर ह्याच लिंकला परत ग्रुपवरती मेसेज टाकतो जॉईन व्हा म्हणून. ह्याच लिंकला परत तुम्हाला जॉईन व्हायचं आहे आणि जॉईन झाल्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युअली तिथलं प्रोग्रामिंग दाखवलं जाईल. ठीक आहे, तर आता आपण काय करूया, एनसीसी